ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਦੋਸਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ 24 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦਾ ਲਗਭਗ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। रूस ने यूक्रेन के उत्ते हमला कर दिता। हालांकि रूस इनू हमला नहीं कह रहा, रूस इनू युद्ध नहीं कह रहा, रूस इनू मिलिटरी ऑपरेशन का नाम दे रहा कि असीं यूक्रेन दे विच मिलिटरी ऑपरेशन कर रहे हैं क्योंकि उत्थों के हालात खराब ने तो साडे खिलाफ साजिशां हो रही, उन्होंने ठीक ठाक करने के लिए असीं यूक्रेन दे विच मिलिटरी ऑपरेशन कर रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आदेश दे दिते आ, सारियां जिहड़ियां उन्हों दी सैना ने, हवाई सैना, थल सैना, जल सैना, सारिया ने अपने अपने पद्धर के उत्ते उत्थे तैयारी करके हमला कर दिता। कई यूक्रेन के एयरबेस तबाह किए गए हैं। उधरों यूक्रेन भी दावा कर रहा, अजे तक कि गिणती लगातार बदल रही है कि किहड़े पासे दे किन्ने फौजी ते किन्ने आम सधारण लोग मारे जा चुके हैं। कहा जा रहा कि कुछ लड़ाकू जिहड़े जहाज़ आ उन्होंने भी उड़ाया गया है। हमले दे विच कई आम नागरिकों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। बहुत सारे नागरिक कई शहरों के विच सबवे दे विच जाके शरण लै रहे, उत्थे बच रहे हैं। इस तरह दी बहुत सारिया वीडियो सामने आ रही हैं। एक पासे जो UN सिक्योरिटी कौंसल की न्यूयॉर्क के विच मीटिंग हो रही है, जिथे रूस के राजदूत तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जिहड़े राजदूत ने आमो सामने गलबात कर रहे हैं। यूक्रेन के राजदूत सीधा सीधा पुछ रहे हैं रूस के राजदूत नूं, उन्हां दे डिप्लोमैट नूं कि तुसीं क्यों उत्थों पिछों नहीं हट रहे तो सानूं की गारंटी है कि तुसीं हमला नहीं करोगे। जदों ये मीटिंग चल रही है उस वेले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सामने आउंदे आ ते अपना बयान दे दिंदे आ ते जिहदे तो बाद ऐलान कर दिता जाता कि रूस दीयां फौजां यूक्रेन दे विच जा चुकियां हैं। क्या की है ये सारे मामले नूं समझण दे लई ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक दो गल्लां बहुत इत्थे हैरानीजनक हो रही हैं। पहली गल, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इनू युद्ध नहीं कह रहे, वो कह रहे मिलिटरी ऑपरेशन आ। दूजे नंबर के उत्ते वो ये कह रहे हैं कि असीं यूक्रेन के उत्ते कब्जा नहीं करना। जे उन्होंने यूक्रेन के उत्ते कब्जा नहीं करना तो उत्थे फौजां क्यों गईयां। तीजी गल हैरानी वाली ये आ कि जिन्हां देशों के सिर ते यूक्रेन खड़ा सी नाटो, वो कित्थे चले गए। यूरोपीयन वो देश उहदा साथ क्यों नहीं दे रहा। घट्टो घट्ट बयान देण तक नहीं, उन्हां दी मिलिटरी कित्थे आ, उन्हां नूं सपोर्ट क्यों नहीं की जा रही। कि उन्हों का रूस के नाल कोई इदां दा लैण देण या खासकर जी ऑयल सप्लाई उहदा संबंध हैगा भी। रूस नूं इस गल का पता है कि जे ये देश इधरले पासे आउंदे आ तो असीं इन्हां दे उत्ते सैंक्शनस ला दित्तियां तो इन्हां दा सर्वाइव करना भी ना यूरोपीयन देशों का औखा हो जाऊगा। व्लादिमीर पुतिन उस वेले जदों UN सिक्योरिटी कौंसल की मीटिंग चल रही है उस वेले सामने आके की कहिंदे आ, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि साडे लई ये जीण मरण का सवाल आ, क्योंकि यूक्रेन ने रैड लाइन पार कर दी है। इत्थे समझण वाली गल कि यूक्रेन ने रैड लाइन पार कर दी है, ये व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। किहड़ी रैड लाइन उन्होंने पार की है, वो कहते ये नियो नाजी नूं समर्थन कर रहा। नाजी पार्टी बारे तुसीं जानते हैं, हिटलर के थले चली सी जो कुछ उहदे तो बाद होया पूरी दुनिया जानती है। वो कहते ये फिर नियो नाजी नूं समर्थन कर रहा, इस करके साडी असीं स्पैशल मिलिटरी ऑपरेशन इत्थे शुरू किया है। रूस नहीं चाहता कि जिहड़े नेड़े दे लोग आ यूक्रेन के उत्ते कब्जा करन, सानू अपनी वो कहते रखिया करनी आउंदी है। इहदा मतलब यह है कि रूस ये कह रहा कि असीं अपनी रखिया करन दे लई यूक्रेन के उत्ते हमला किया, क्योंकि यूक्रेन नूं कुछ लोगों ने अपनी कठपुतली बना लिया तो हुण यूक्रेन के युद्ध नूं टालिया नहीं जा सकता। जदों वो कह रहे हैं कि यूक्रेन नूं कुछ लोगों ने कठपुतली बना लिया तो इत्थों उन्हां दा इशारा सीधा अमरीका ते उहदे सहयोगियों वल। पुतिन ने आरोप लाया कि अमरीका ते उत्ते सहयोगी ते इहदा नेटो का विस्तार करके जिथे तक होना चाहते उन्होंने सारियां सीमावां पार कर दित्तियां। पहले ही कुछ देश नेटो के मैंबर बन चुके हैं, घट्टो घट्ट 5 देश जिहड़े रूस के बॉर्डर के नाल नाल लगदे आ। सब तो वड्डा बॉर्डर यूक्रेन का आ, 2200 किलोमीटर के करीब इन्हां दा बॉर्डर रूस के नाल लगदा। जे यूक्रेन नेटो का मैंबर बन जाता तो सीधा ये यूरोपीयन देश समेत अमरीका के रूस के मुढ़ तक चले जाते हैं। सिर्फ कुछ सैकड़े किलोमीटर उन्होंने तो फिर मास्को जी रूस की राजधानी आ वो दूर रह जाती है। दूजे पासे इस युद्ध का विरोध जिथे दुनिया के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के हो रहा, रूस के भी इस युद्ध का विरोध हो रहा, एंटी वार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने भी व्लादिमीर पुतिन ने बहुत चंगी तरह बयान दे के समझा दिता कि तुहाडे नाल सख्ती नाल नजिठिया जाऊगा, नहीं तो ये जिहड़े एंटी वार प्रोटेस्ट आ इन्हां नूं बंद कर दिओ। व्लादिमीर पुतिन ने बयान दे विच अगे ये कहा
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਆ ਉਹਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਿਲਟਰੀ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰੂਸ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਡੋਨੈਸਕ ਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਆ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਆ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਆ ਜੇ ਇਹ ਯੁੱਧ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰੂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਤੇ ਹੋਰ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਗਠਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਣੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ UN ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਆ? ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। UN ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ, 2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਪੱਛਮੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ 8 ਸਾਲ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲॉप ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਫੇਲ ਰਿਹਾ। ਬੋਸਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇਟੋ ਦੀ ਸੈਨਾ ਉਤਾਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ $150 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਨ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਐਨ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਟੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਦੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਵਾਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਇਟਲੀ, ਨਾਰਵੇ, ਪੁਰਤਗਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ, ਟਰਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 54 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਐਟੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਨੈਟੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਸਾ ਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ, ਪੋਲੈਂਡ, ਪੂਰਬ ਜਰਮਨੀ, ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ, ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੇ ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ, ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ, ਅਰਮੇਨੀਆ, ਬੈਲਾਰੂਸ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ CSTO ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਨੈਟੋ ਜਾਂ UN, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਯੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਆ, ਬੇਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖਾਸ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਏ ਆ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ, ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੂਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਚੀਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਟੁੱਟਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਯੂਕਰੇਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਟੋ ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟਨ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰੌਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਆ 1997 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੂਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨੈਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਰੂਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਤੋਨੀਆ, ਲੈਤਵੀਆ, ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਲੈਤਵੀਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਐਸਟੋਨੀਆ ਆ, ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਟੋ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰੂਸ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਰੂਸ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਟੈਂਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 10-15 ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਆ ਹੁਣ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਰਹੇ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ ਉਹਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਰੂਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਆ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13% ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦਾ 30% ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ 30% ਕੱਚਾ ਤੇਲ, 40% ਗੈਸ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 30% ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ 40% ਗੈਸ ਜੇਕਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਆ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ $100 ਇੱਕ ਬੈਰਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ 2021 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਹ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 65% ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਇਟਲੀ 43% ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਫਰਾਂਸ 16% ਰੂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨੈਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆ, ਹੰਗਰੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੈਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 50% ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਰੂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਰੂਸ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ 1222 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਨਾਰਡ ਸਟ੍ਰੀਮ 2 ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਣ? ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਭੁੱਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦਾ ਮੁਕਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਜ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਡੋਨੈਸਕ ਤੇ ਲੁਹਾਂਸਕ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੂਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ। ਰੂਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਆਪਣੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। 16 ਸਾਲ ਰੂਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ KGB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਿਸ ਯੈਲਤਸੀਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2004 ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2008 ਤੇ 2012 ਤੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਆ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 2036 ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਨ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਰੋਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਿਆ ਆ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 53% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਸ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਵੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਤਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪੀय ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਗੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਬੰਧ ਚੀਨ ਰੂਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਨ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਲ ਪਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਯੁੱਧ ਟਲ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰੂਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੇਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵੀਫੈਂਸ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕੁਬੈਕ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਮੈਡੀਕੈਗੋ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਗਲੈਕਸੋ ਸਮਿਥ ਕਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ 18 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2 ਡੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ, 21 ਦਿਨ ਦਾ ਵਕਫਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੇਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। 71% ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਰੱਗ ਮੇਕਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਮ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਵ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿਊਮਨ ਡਰਾਈਵਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਕੰਬੀਨੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡਰਨਾ, ਫਾਈਜ਼ਰ, ਬਾਇਓਨਟੈਕ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ, ਜੈਨਸੀਨ, ਨੋਵਾਵੈਕਸ ਇਹ ਅਪਰੂਵ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਵੀਫੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਵੇਸਡ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਨਸ਼ਾ ਆ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੂਕ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਭੁਰਜੀ ਹੁਣ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਹੈ ਕੀ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਐਨ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏ, ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਈਏ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਨੀਅਲ, PINEL ਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੀਪ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਚੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 25-28 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀ 1999 ਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰੀਬਨ 0.4% ਵੀ 1000 ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ 4 ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਫਿਰ 2010 'ਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਉਹ 1.1 ਹੋ ਗਈ, ਵੀ 11 ਲੋਕ 1000 ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ 2019 'ਚ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਟੱਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਵੀ 2.1% ਮੀਨਸ 1000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 21-22 ਲੋਕ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦਰ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਡੋਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 1 ਤੋਂ 3 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਈਏ, 10 ਲਈਏ, 25 ਲਾਈਏ, ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਲਿਸਟਡ ਹੈ 5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਐ, ਐਸਾ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਬਰਫੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਜੈਟ ਲੈਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐਨ ਉੱਲੂਆਂ ਵਾਂਗਰ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦੀ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਫਟ ਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆਈ, ਦਿਨੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਆਊਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ, ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ 13% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 20-25% ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਲੇਡੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਲੀਪ ਦੇ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਸਟਰਕਟਿਵ ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਜਾਗਦਾ, ਪਾਸਾ ਪਲਟਦੇ ਆ, ਨੀਂਦ ਖਿੰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਘੜਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿਨੇ ਘੂਕ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਫੜੀ ਦਾ ਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਝੋਕਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਜੌਬ ਆ, ਬੌਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਖੱਪ ਖਪਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲਈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 3-4 ਸਾਲ 'ਚ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਈਦੀ ਆ।
ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਔਰ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਅਰਲੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ 'ਚ 1 ਜਾਂ 2 ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਐਡਲਟਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਧੂਗਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਗੀ, ਇਰੀਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਮਸਲ 'ਚ ਤਕੀਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਡੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਚੱਕਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਪਈ ਆ ਦਵਾਈ, ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਇਦੋਂ ਲੈਣੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਖਾਰ 1-2 ਦਿਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟਾਈਲੈਨੋਲ ਛਕੀ ਜਾਓ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ। ਜਾਂ ਐਡਵਿਲ ਆ, ਉਹ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫਨ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਟਾਗਲੈਂਡਿਨ ਜਿਹਨੀ ਇਨਹਿਬਿਟਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਏ ਨਾਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਲਾਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬੰਦ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਕਸੀਕੋ, ਹਵਾਈ, ਫਲੋਰੀਡਾ। ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ? ਸੂਰਜ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਆ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਸੈਕ੍ਰੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੂਜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ੋ ਇਫੈਕਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਲ ਆਏ ਉਦੋਂ ਘਾਉ ਮਾਊ ਜਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਵੇਟ ਗੇਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲਾਰਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ 1 in 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰ ਐਟ ਰਿਸਕ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਡੂਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ 'ਚ 25% ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਦੀ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੋਗੇ। ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਟੋਆ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਗੇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਰੇਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਥਾਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਸਾ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ। ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਦਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੂਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿਪਨੋਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਮ ਸਾਈਕਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੈਟ ਲੈਗ ਔਰ ਸ਼ਿਫਟ ਵਰਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਕਰਨ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਲੀਪ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਐਡਲਟਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਰ ਗਏ, ਡੂਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਈਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡੂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯੂ ਵਿਲ ਐਂਡ ਅਪ ਔਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਲੈ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਸਾਡੀ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਪਾਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਲੀਪ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੌ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ
ਜੁੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਅੱਪੜਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕ ਦਮਨ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਦਵਾਈ ਆ ਨਾ ਲਓ, ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਪਨੇਸਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।